Welcome to the Khatam al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون.
والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا
ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മൾ ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകളൊക്കെ വന്നവൻ അല്ലാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ ഖതമ തീർക്കാനും ഒരുപാട് വട്ടം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഖതമോദി തീർക്കാനും ഒക്കെ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഖുർആന്റെ അഹ്ലുകാരിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. പരിശുദ്ധ റമദാൻ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ അവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ഖതമുൽ ഖുർആനിൽ പല ആളുകളും ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. നമ്മളെ കരീം ആലുവ, അദ്ദേഹം അറബി അക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ച് ഇപ്പോൾ ഖതം ഓതാൻ ഖുർആൻ ഓതാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹം ഹദിയ അയച്ചുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ റസിയ അലി ഹദിയ അയച്ചിട്ട് ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഖദീജത്ത പെരുമ്പാട് ഹദിയ അയച്ച് ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സുൽഫത്ത് ബീവി കണിയാപുരം പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഹദിയ അയച്ച് ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സാലിം എരവത്തൂർ മരണപ്പെട്ടുപോയ ഉപ്പ ഉമ്മ ഇവരൊക്കെ മരിച്ചുപോയ ഉമ്മാക്ക് ഉപ്പാക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബത്തിന് മരണപ്പെട്ടുപോയവർക്ക് ഖദീജത്ത പെരുമാൾ മരിച്ചുപോയ ഭർത്താവിന് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി സുൽഫത്ത് ബീവി കണിയാപുരം മരിച്ചുപോയ ഭർത്താവിന് അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി
ഓതിയ ഖത്തമ് ദുആ ചെയ്യണമെന്നും അവരൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. സാലിം എരവത്തൂർ, മറിയം ബീവി കരുനാഗപ്പള്ളി, ബീവാത്തുകുട്ടി എടക്കഴിയൂര്, ഇവരൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഹദിയകളൊക്കെ അയച്ചു തന്നു, പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ എല്ലാതെയും ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ പല ആളുകളുമുണ്ട്. ഇനി ആരും ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ദ്വായിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. കാരണം ഈ ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്നൊക്കെ എത്ര ദിവസമായി എന്ന് എല്ലാവർക്കും നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അല്ലെ. ഡേ എത്രയാണെന്ന്? 1000 എത്ര ആയിക്കണു? 1000 ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകും. അപ്പൊ എത്ര ദിവസമായി നമ്മൾ ഈ മഹത്തായ ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസ് തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇതിൽ ആദ്യം മുതൽ ഇന്ന് വരെ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തും. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്കൊക്കെ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഹദിയൊക്കെ അയച്ചു തന്ന് ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, അള്ളാഹുവെ നീ അവരുടെ അയച്ച ഹദിയകൾ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം അവർക്ക് നൽകണേ റബ്ബെ. അതുപോലെ അവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ അവരുടെ ഉപ്പ, അവരുടെ ഉമ്മ, അവരുടെ ഭാര്യ, അവരുടെ ഭർത്താവ്, സന്താനങ്ങൾ, കുടുംബാദികൾ, ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും മരിച്ചുപോയ എല്ലാവരുടെയും ഹളറത്തിലേക്ക് അവരയച്ചെന്ന ഹദിയയുടെ പ്രതിഫലം എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റബ്ബെ. അവരുടെയൊക്കെ സാമ്പത്തിക, അവരുടെ മേഖലയിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ എന്തൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങളാണോ അവർ ഞങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നത് നിനക്കറിയാമല്ലോ റഹ്മാനെ. ആ പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീക്കി ഖൈറുൽ റാഹത്തിനും സന്തോഷത്തിലൊക്കെ ആക്കണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധ റമദാൻ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അള്ളാഹുവെ ഒരു ഹർഫ് ഖുർആൻ ഓതിയാൽ 10 പ്രതിഫലമാണ് സാധാരണ മാസത്തെ. പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ ഷരീഫിൽ ഖത്തം ഓതിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വഴങ്ങുന്ന സദസ്സുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ പ്രത്യേകം ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഹദിയൊക്കെ അയച്ചു തന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, അള്ളാഹുവെ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെയാണ് മരിച്ചുപോയത് അവരുടെ ഒക്കെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് അതിന്റെ പ്രതിഫലം എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റബ്ബെ. അതുപോലെ റഹ്മാനായ റബ്ബെ ഈ ഹദിയ അയച്ചു തന്നവരുടെ അവർക്കും ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്രമമായി കബൂലാക്കണേ റബ്ബെ. അവരുടെയൊക്കെ നാളെ അവരുടെയും നമ്മുടെയൊക്കെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്രമമായി ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടലും ഈ ദുആ ചെയ്യലും ഈ ഖുർആനോദലും ഒക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. ആമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, വ്യാഴാഴ്ച ദിവസമാണ്. പരമാവധി ദിക്ർ സലാത്തൊക്കെ ചൊല്ലി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇശാന് മുമ്പായിക്കൊണ്ട് പരമാവധി എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. നമ്മളെ വാട്സപ്പ് വഴി അറിയിക്കുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ സുബഹിയുടെ മജ്ലിസിൽ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി സൂറത്തുൽ ഗാഫൊക്കെ ഓതി ദുആർക്കാളാണ്. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഖിലാസ്, മുഹമ്മദ് തൈനൂദി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
لك الحمد يا رب يا الله يا معبود. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه هذه هدية واصلة زكية ورحمة نازلة وبركة باهية إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح السادات البدريين رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم شفعهم فينا يا أرحم الراحمين. اللهم بلغهم منا السلام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأزواجنا ولأصحابنا ولجميع المسلمين والمؤمنين ببركاتهم وكراماتهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. آمين برحمتك. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. لا إله إلا الله الموجود بكل زمان. لا إله إلا الله المعروف بكل إحسان. لا إله إلا الله المعبود بكل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله كل يوم وفي شأن. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان من شد الشيطان من ظلم السلطان. يا قديم الإحسان يا غفور يا غفار. سبحان المبدئ سبحان الباقي سبحان المضي سبحان الذي الأعلى سبحانه وتعالى لا شريك له برحمتك يا أرحم الراحمين. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ റഹ്മാനുറഹീമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിന്, ഞങ്ങൾ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖതമിന്, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ സൂറത്തു സജ്ദയെ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതായ ഹബീബിൻ്റെ മേൽ ചൊല്ലിയതായ മദ്ഹിന സ്വലാത്തിനെ ദിക്റുകൾ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നകളെ ഞങ്ങളെല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളെ ഇബാദത്തുകളൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടൽ വന്നവരും വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാ. ഇതൊക്കെ നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമാക്കണേ അല്ലാ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ തുല്യമായ പ്രതിഫലത്തെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പാപികളായി ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ, ഞങ്ങളുടെ അഹ്ലുകാർ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, ഭക്ഷണം നൽകിയവർ, വസ്ത്രം നൽകിയവർ, ഞങ്ങളെ ഇൽമോടിപ്പിച്ചെന്ന ഉസ്താദുമാർ, ഞങ്ങളെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ, ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നവർ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾ മുർസലീങ്ങളെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ അനുചരന്മാരുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ സഹാബത്തെ, എല്ലാ സഹാബത്തെ കിറാമിനെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാ ഔലിയാക്കളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക്, സാലിഹീങ്ങൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, മശായിഖന്മാർ, ഖൈറുൽ അഹ്ലുകാർ, ശുഹദാക്കൾ, സിദ്ദീഖീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ ഹഖ് ജാഹ് ബർക്കത്തുകളെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഇരുലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ, എൻ്റെ ഉമ്മ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, സഹോദരൻ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ,
മോശൻ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. ഉസ്താദുമാർ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാ അതുപോലെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാരിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു ഇതുപോലെ പലവരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ മിഥില സവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ നാടുകളെ പള്ളിക്കാടുകൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന എല്ലാ മൂമിനാത്തിൻ്റെ ഹദറത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഈ മജ്‌ലിസിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത സഹോദരിമാർ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ സഹോദരൻ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ഭർത്താക്കന്മാർ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. ഭാര്യമാർ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണയല്ല. അവനൊക്കെ ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലും ആക്കണയല്ല. അവരൊക്കെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്‌ലിസിൽ ഞങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ 3-ാമത്തെ കൊല്ലമാണ് ഈ മജ്‌ലിസ് നടക്കുന്നത്. അല്ലാ ഞങ്ങളവരൊക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാ അതിൻ്റെയൊക്കെ മിഥിലതവാവിന് അവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച് അവരുടെ ഖബറൊക്കെ നീ സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലും ആക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ല. അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ല. മാറാവ്യാധികളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ല. ക്യാൻസർ ട്യൂമർ പോലത്തെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ല. പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ല. റഹ്മാനായ റബ്ബേ അത്തരം രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുടെ ഞങ്ങളെ പരിചയക്കാരിലുണ്ട്, കുടുംബക്കാരിലുണ്ട്. അല്ലാഹു ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ നീ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു ഇനി എങ്ങാനും ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ ക്യാൻസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നതിൻ്റെ മുമ്പല്ല നീ അതൊക്കെ അതിനൊക്കെ ശിഫാ നൽകി നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാർ ഉപ്പമാർ പലവരും രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാണ്. മക്കൾ, ഭാര്യമാർ, സന്താനങ്ങൾ, പേരക്കുട്ടികൾ, സഹോദരന്മാർ, സഹോദരിമാർ റബ്ബേ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട്. അല്ലാ എല്ലാവിധ രോഗങ്ങൾക്കും ശിഫ നിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് മാത്രമാണല്ലോ. അല്ലാ നീ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാ. നിൻ്റെ താഴത്തിനും പൊരുത്തത്തിനുമുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. കടക്കാരായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നീ മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ജോലികളിലൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ബർക്കത്തുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മൈശത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ ഖൈറും ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ഇബാദത്തിൽ ഈമാനിൽ തഖ്വയിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മാതാപിതാക്കളും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും റാഹത്തും ബർക്കത്തൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. മക്കളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കളാക്കല്ലേ അല്ലാ. മാതാപിതാക്കളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ഒത്തൊരുമയോടെ നിന്റെ താഴത്തിലും പൊരുത്തത്തിലുമായി ജീവിക്കുന്ന സന്തോഷമുള്ള സമാധാനമുള്ള ഐശ്വര്യമുള്ള റഹ്മത്തുള്ള ബർക്കത്തുള്ള ഭവനങ്ങളാക്കി ഞങ്ങളെ ഭവനങ്ങളെ നീ മാറ്റണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ മജ്‌ലിസിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്തുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ ഉമ്മമാർ സഹോദരന്മാർ അല്ലാഹു അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ നിനക്കറിയാമല്ലോ അല്ലാ. അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ നിനക്കറിയാമല്ലോ അല്ലാ. അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിനക്കറിയാമല്ലോ അല്ലാ. അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ദുഃഖങ്ങൾ ദുരിതങ്ങളൊക്കെ നിനക്കറിയാമല്ലോ അല്ലാ. എല്ലാത്തിനും ശമനം നിന്നടുക്കൽ നിന്ന് മാത്രമാണല്ലോ അല്ലാ. നീ ശമനം നൽകണേ അല്ലാ. നീ ആശ്വാസം നൽകണേ അല്ലാ. നീ സമാധാനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ മഹദ് ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അല്ലാ. വീടും സ്ഥലം വിറ്റുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മാന്യമായ ഇടപാടുകാരെ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ. വിവാഹം നടക്കാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഹൈറായണകൾ നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ച് വച്ച മക്കളുണ്ട് അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് ആ മക്കളൊക്കെ നല്ല നിലക്ക് കെട്ടിച്ചയക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ മക്കളുടെയൊക്കെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പെൺമക്കളുടെയൊക്കെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കാലിയായ കയ്യോടിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളുണ്ട്. ദിനവും കണ്ണുനീരിലായിക്കൊണ്ട് കഴിയുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അവരൊക്കെ മാന്യമായി കെട്ടിച്ചേക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സഹായം അല്ലാഹുവേ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഖൈറിലാക്കണേ അല്ലാ. റാഹത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ നിൻ്റെ മഹദ് ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. മർദിയായ സിയാറത്തിനുള്ള അവസരം നൽകണേ അല്ലാ. ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ ഉംറ ചെയ്യാതെ പുന്നാര ഹബീബിൻ്റെ റൗള സിയാറത്ത് ചെയ്യാതെ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നീ എത്തിക്കല്ല അല്ലാ.
മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടില്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് റാഹത്തോടെ വിട പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണയല്ല. ഞങ്ങളെ സക്രാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണയല്ല, മരണം നന്നാക്കി തരണയല്ല. സാലിഹീങ്ങൾ വിട പറയുന്നത് പോലെ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാ നീ തൗഫീഖ് നൽകണയല്ല. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. ആമീൻ. തഖബ്ബലല്ലാഹ്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ പരമാവധി നാളെ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസമാണ്, ഇശാഇന് മുമ്പായിക്കൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പരമാവധി സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി മജ്ലിസിലേക്ക് അറിയിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ അല്ലാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഉസിക്കും ദുആ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.